जय राधा माधवा कुंज बिहारी माधवा जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनार्दन यशोदनंदन व्रज जनार्दन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा माधवा जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनार्दन यशोदनंदन व्रज जनार्दन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare
Gaur Pimanande Jai Vishnupada Paramahamsa Pri Vrajagacharya Stotra Satta Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhai Charana Ravindra Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandaviti Founder Acharya's Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Samavata Bhakta Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Antaraj Srimad Bhagavatam Ki Jainitai Gaura Pimanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada Ki. Cell phones. We should turn off our cell phones. Om Ajnanatirandasya Gyananjana Shalakaya Taksurandalitam Jaina Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanvitam Scha Hai Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tatakancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hare Priye Vansakalpa Tarubhyascha Vipa Sindhubhya Evascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraya. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayana Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayesha badreshu nityam bhagavata sevaya Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed or practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, whose praise with transcendental songs
it becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Mukam karoti vasalam pangum langayate girim yatkripa tamaham bande Sri Gurum Dinatharanam. Yatkripa tamaham bande Sri Gurum Dinatharanam. Hare Krishna. Welcome everyone to our morning Bhagavatam class. And today we're reading from Canto number 2, chapter 2 as well, entitled The Lord in the Heart. And this one, is it? Yes. ఈరోజు మనం శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందం 2వ అధ్యాయాన్ని చర్చిస్తున్నాం. ఈ అధ్యాయం పేరు ఉద్దేశ పరమాత్ముడు. ఇందులో 13వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనం చర్చిస్తున్నాం. Ekaikasho Angani Dhyanubhavayat Padadi Yavad Dhasitam Gadabritaha Jitam Stanam Apohya Dharayat Param Shujyati Dhir Yatha Ekaikashongani Dhyanubhavayat Padadi Yavad Dhasitam Gadabritaha Jitam Stanam Apoya Dharayat Param Sujjati Dhir Yatha
एकैकशृङ्गानि धियानुभावयत् पदादियावद् भसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानम् अपोय धारयत् परं परं शुध्यति धीर यथा यथा एकैकशृङ्गानि धियानुभावयत् पदादियावद् हसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानम् अपोय धारयत् परं परं शुध्यति धीर यथा यथा एकैकसो अज्ञानि धियानुभावये पादादियावद्धसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारये परं परं शुध्यति धीर्यता यथा Mataji's. Eka ekashaha, one to one, or one after another. Angani, limbs.
Dhiya, by attention. శ్రద్ధతో Anubhavayat, meditate upon. ధ్యానించుట Pada adi, legs, etc. పాదమును మొదలు Yavat, until. వరకు Hasitam, smiling. దరహాసపూర్ణం Gadavrittaha, the personality of Godhead. గదన ధరించిన దేవదేవుడు Jitam, jitam, gradually controlling the mind. క్రమముగా మనస్సును నియమించును Sthanam, place. స్థానమును Apohya, leaving. వదిలి Dharayat, meditate upon. Param, param, higher and higher. ధ్యానం చేయవలను పరముగా Shudhanti, purified. శుద్ధి అగును Dihi, intelligence. బుద్ధి Yatha, yatha, as much as. అంతగా Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. The process of meditation should begin from the lotus feet of the Lord and progress to His smiling face. ధ్యాన విధానం అనేది పరమాత్ముని పాదపద్మముల చెంత ప్రారంభమై ఆ భగవంతుని యొక్క దరహాస వదనం వరకు పురోగమించవలెను The meditation should be concentrated upon the lotus feet, then the calves, then the thighs, and in this way higher and higher. చరణ గమనముపై ప్రారంభమైనటువంటి ధ్యాన విధానం తర్వాత శీలమండలపై ఆ తర్వాత ఉరువులపై ఈ విధంగా ఊర్ధ్వముగా ధ్యానాన్ని కొనసాగించాలి The more the mind becomes fixed upon the different parts of the limbs, one after another, the more the intelligence becomes purified. ఒక్కొక్కటిగా వివిధ అంగాలపై మన మనస్సు ఎంతైతే భగవంతునిపై అధికంగా లగ్నం అవుతుందో అంత అధికంగా మన బుద్ధి శుద్ధిపడగలదు Purport. The process of meditation recommended in the Srimad Bhagavatam is not to fix one's attention on something impersonal or void. భాష్యం శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉపదేశించబడినటువంటి ధ్యాన విధానం ఏదో ఒక నిరాకార తత్వమునందు లేకపోతే శూన్యమునందు మనుషుని యొక్క ధ్యానాన్ని లగ్నం చేయడం కానే కాదు The meditation should concentrate on the person of the Supreme Godhead, either in His Virat Rupa, the gigantic universal form, or in His Satchit Ananda Vigraha, as described in the scriptures. విరాట్ రూపంలో కానీ లేకపోతే శాస్త్రంలో వర్ణించినట్లుగా సచ్చిదానంద విగ్రహ రూపంలో కానీ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని యందే ధ్యానమును కేంద్రీకరించాలి There are authorized descriptions of Vishnu forms, and there are authorized representations of deities in the temple. విష్ణు రూపాలకు అనేక ప్రామాణిక వర్ణనలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా ప్రామాణిక ప్రాతినిధ్యములైనటువంటి శ్రీ విగ్రహములు సైతం మనకు ఉన్నాయి Thus, one can practice meditating upon the deity, concentrating his mind on the lotus feet of the Lord, and gradually rising higher and higher up to His smiling face. అదేవిధంగా ప్రామాణిక ప్రాతినిధ్యమైన శ్రీ విగ్రహాలు సైతం ఉన్నాయి కాబట్టి మానవుడు శ్రీ విగ్రహ ధ్యానాన్ని అభ్యసించవచ్చు ఎలా అంటే మొట్టమొదట మనస్సుని భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలపై నిలిపి క్రమంగా ఊర్ధ్వంగా అతను చూస్తూ
చివరికి భగవంతుని యొక్క దరహాసం చిరునవ్వు వరకు తన యొక్క ధ్యానాన్ని కొనసాగించాలి. According to the Bhagavata school, the Lord's rasa dancing is the smiling face of the Lord. భాగవత ధర్మ సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క రాసలీల అనేది ఆ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క దరహాస వదనమై ఉన్నది. Since it is recommended in this verse that one should gradually progress from the lotus feet up to the smiling face, we shall not jump at once to understand the Lord's pastimes in the rasa dance. భాగవత ధర్మ సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి శ్రీకృష్ణ భగవాను రాసగా అతనికి దరహాస వదనమై ఉన్నది. శరణగమనం నుండి ఆ చిరునవ్వు దరహాస వదనం వరకు క్రమంగానే పురోగమించాలని ఈ శ్లోకంలో ఉపదేశించబడినందున మనము ఒక్కసారిగా శ్రీకృష్ణుడికి రాసలీలనే తిన్నగా వెళ్ళి అవగాహన చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం మనం చేయకూడదు. It is better to practice concentrating our attention by offering flowers and tulasi to the lotus feet of the Lord. దీనికన్నా ముందు ఆ దేవదేవుని యొక్క పాదపద్మములకు పుష్పములను తులసి దళాలను సమర్పించడం ద్వారా ధ్యానమును ఏకాగ్రపరచడం అభ్యాసం చేయడం ఉత్తమం. In this way, we gradually become purified by the archana process. ఈ విధంగా అర్చన విధానం ద్వారా మనం క్రమంగా పరిశుద్ధులం కాగలం అన్నమాట. We dress the Lord, bathe Him, etc. And all these transcendental activities help us purify our existence. భగవంతునికి వస్త్రధారణ చేయడం, అభిషేకం చేయడం వంటి దివ్యమైనటువంటి కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే మన ఊరికి, మన జన్మని పవిత్రం చేయడంలో తోడ్పడతాయి. When we reach the higher standard of purification, if we see the smiling face of the Lord or hear the rasa dance pastimes of the Lord, then we can relish His activities. అలానే మనం పవిత్రీకరణలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని చేరినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క దరహాస వదనాన్ని చూసిన లేదా ఆ రాసలీలను శ్రవణం చేసిన కృష్ణుడి యొక్క కర్మల్ని, కృష్ణుడి యొక్క లీలను మనం ఆస్వాదించగలుగుతాం. In the Srimad Bhagavatam, therefore, the rasa dance pastimes are delineated in the 10th canto, chapters 29 to 34. అందుకనే శ్రీమద్ భాగవతంలో రాస నృత్యలీలలు అనేటువంటి 10వ స్కందంలో 29 నుంచి 34 అధ్యాయాల వరకు అక్కడ 10వ స్కందంలో వివరించబడ్డాయి. The more one concentrates on the transcendental form of the Lord, either on the lotus feet, the calves, the thighs, or the chest, the more one becomes purified. మనిషి ఎంత అధికమైతే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యరూపంపై ధ్యానాన్ని నిలుపుతాడో, దివ్యరూపంపై అంటే భగవంతుని పాదపద్మాలు కానీ, భగవంతుని శీలమండలు కానీ, గురువులు కానీ, వక్షస్థలాన్ని కానీ వీటిపైన ఎంతైనా తన ధ్యానం నిలుపుతాడో అంత అత్యధికంగా అతను పవిత్రుడు అవుతాడు. In this verse, it is clearly stated, the more the intelligence becomes purified, which means the more one becomes detached from sense gratification. అందుకనే ఇక్కడ ఎంత అధికంగా భగవంతునికి దివ్యరూపంపై ధ్యానం నిలుపుతాడో అంత అధిక పవిత్రుడు అవుతాడు. అందుకని అంత అధికముగా బుద్ధి శుద్ధిపడును అని ఈ శ్లోకంలో స్పష్టంగా తెలియబడింది. అంటే మనిషి ఇంద్రియ భోగం నుండి అంత అధికంగా విరక్తుడవుతాడు అని భావం. The result of meditation on the transcendental form of the Lord will be manifested by one's detachment from sense gratification. ఇంద్రియ భోగంలో మనం బాగా అనురక్తులై ఉన్నందువల్ల ప్రస్తుతం ఈ బద్ధ జీవన స్థితిలో మన బుద్ధి అపవిత్రమైంది. Therefore, the ultimate purpose of meditation is purification of one's intelligence. శ్రీకృష్ణుని యొక్క దివ్య రూపం, దివ్యమైన స్వరూపం యొక్క ధ్యాన ఫలితం ఇంద్రియ భోగం నుండి పూర్తిగా విరక్తిని ప్రకటించడం.
కనుకనే ధ్యానం యొక్క చరమ ప్రయోజనం మనుషుని యొక్క బుద్ధి పవిత్రీకరణమై ఉన్నది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Those who are too engrossed in sense gratification cannot be allowed to participate in archana or to touch the transcendental form of the Radha Krishna or Vishnu deities. ఇంద్రియభోగంలో అతిగా అనురక్తులైనటువంటి వాడు అర్చన యొక్క పాల్గొనడానికి కానీ రాధాకృష్ణులు లేదా విష్ణు యొక్క దివ్య శ్రీ విగ్రహాలను తాకడానికి కానీ అనుమతింపరాదు. తర్వాత శ్లోకంలో ఉపదేశించబడినట్లుగా For them it is better to meditate upon the gigantic Virat Rupa of the Lord as recommended in the next verse. తర్వాత శ్లోకంలో ఉపదేశించబడినట్లుగా శ్రీకృష్ణుడికి విరాట్ రూప ధ్యానమే వారికి ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే నిరాకారవాదులు కానీ శూన్యవాదులు కానీ వాళ్ళకి విశ్వరూప ధ్యానం గురించి ఉపదేశించబడితే భక్తుల విషయానికి వచ్చేసరికి మందిరంలో ఉండే శ్రీ విగ్రహారాధన ధ్యానం ఉపదేశించబడింది. The impersonalists and the voidists are therefore recommended to meditate upon the universal form of the Lord, whereas the devotees are recommended to meditate on the deity worship in the temple. అందుకని నిరాకారవాదులకి శూన్యవాదులకేమో విశ్వరూప ధ్యానం ఉపదేశించబడింది, భక్తులకేమో మందిరంలో ఉండేటువంటి శ్రీ విగ్రహారాధన ధ్యానం ఉపదేశించబడింది. Because the impersonalists and the voidists are not sufficiently purified in their spiritual activities, archana is not meant for them. ఇంకొకటి నిరాకారవాదులు శూన్యవాదులు వాళ్ళు తమ ఆధ్యాత్మిక కర్మలేదు తగినంతగా పవిత్రులు కానందున అర్చనం అనేటువంటిది వాళ్ళకి నిర్దేశించబడలేదు. So here it is nicely explained how, as explained both in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, the topmost meditation on the Lord is meant to bring us to realize His personal form. మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పింది కానీ భగవద్గీతలో కానీ చెప్పింది ఏంటంటే సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి అత్యంత ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక సాక్షాత్కారం ఏంటంటే మనం అందరం అర్థం చేసుకోవాల్సింది భగవంతుడు అంటే భగవంతుడు ఒక దివ్య మంగళ స్వరూపుడు, సాకార రూపం కలిగిన వాడు అని అర్థం చేసుకోవాలి. And there is a process to also realize or meditate upon that transcendental form of the Lord. భగవంతునికి సచ్చిదానంద స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకోవాలన్న దానికి ఒక విధానం ఉంది. ఆ సచ్చిదానంద స్వరూపాన్ని మనం ధ్యానించాలన్న దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది. Just like every day we have the opportunity to have darshan of the Lord whenever in the morning after the pujaris address the Lord, then there is, we call darshan, and that darshan is meant, as explained here, to begin at the lotus feet of the Lord. ఇక్కడ మామూలుగా మందిరాలు ఇక్కడ వివరించింది ఏంటంటే పూజారి ఆయన భగవంతుడికి అలంకారం చేస్తాడు. అలంకారం చేసిన తర్వాత బయట భక్తులందరికీ కూడా దర్శనాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాడు, భగవంతుని యొక్క దర్శనాన్ని. అప్పుడు అందరూ వెళ్ళి భగవంతుని దర్శనం చేసుకుంటారు. అన్ని మందిరాల్లో ఆ విధానం ఉంటుంది. అది దర్శనం చేసుకునేటప్పుడు ఎలా చేసుకోవాలి అది ఈ శ్లోకంలో చెప్తారు. మొట్టమొదటి దర్శనం అనేది భగవంతుని యొక్క పాదాలతో దర్శనాన్ని ప్రారంభించాలి. We should not immediately glance at the smiling face of the Lord. We should not immediately look at Krishna in the eyes. మనం గుళ్ళోకి వెళ్ళగానే ఆ దర్శనం తెర తీయగానే కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసినట్టుగా భగవంతుని ముఖాన్ని చూడకూడదు. Yes. We should begin with the lotus feet and slowly, gradually rise and grow in appreciation of the wonderful form of the Lord. అందుకని మనం మొట్టమొదటి భగవంతుని పాదపద్మాలతో భగవంతుని దర్శనం ప్రారంభించి క్రమేపీ ఆ పైకి తేరిపాద చూస్తూ భగవంతుని ముఖాలను దాకా వెళ్ళి భగవంతుని వైభవాన్ని స్తుతించాలి. Means we should
gradually prepare our consciousness to experience that direct darshan with the Lord. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది మన చైతన్యాన్ని సంసిద్ధం చేసుకోండి. క్రమేపీ భగవంతుని పాదాల నుంచి ఆ పాద పుస్తకం అలా చూసుకుంటూ వస్తే మన చైతన్యం భగవంతునికి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని అభినందించే విధంగా తయారు చేసుకోండి. And this is, in the purport, Srila Prabhupada explains how the whole Srimad Bhagavatam is presented in such a way that slowly, gradually, we should go systematically through the different cantos of the Bhagavatam to finally come to the 10th canto, where one can actually have darshan of the Lord's most intimate pastimes, which are expressed in the Rasa Lila. దివ్య చరిత్ర తెలియజేసే భాగవతం పద్ధతి కూడా అంతే. భాగవతాన్ని మొట్టమొదటి మనం 1వ స్కందంతో ప్రారంభించాలి. భగవంతుని ఎట్లయితే పాదాలతో చూస్తూ వచ్చామో భగవంతుని ముఖారిందానికి నేను 1వ స్కందం చదువుతూ 2, 3 అలా 9, 10 10వ స్కందం ఒకటి రావాలి. 10వ స్కందం దేంతో పోల్చారు? భగవంతుని యొక్క ముఖారిందంతో పోల్చారు అన్నమాట. Yes. And it is very clearly expressed and explained by Srila Prabhupada how the main reason we must systematically, gradually go through the Bhagavatam is so that gradually our consciousness can become purified. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, ప్రభువుల వారి చక్కగా మనం వివరించారు ఇక్కడ పుస్తకాలలో. మనము మన చైతన్యాన్ని క్రమేపీ పవిత్రీకరణ చేసుకోవడానికి క్రమేపీ మనం ఒక క్రమ పద్ధతిలో భాగవతాన్ని అధ్యయనం చేసుకుంటూ వెళితే మన చైతన్యం ఒక క్రమ పద్ధతిలో శుద్ధిపడి భగవంతుని చూడగలుగుతాం. Srila Prabhupada once explained that if we follow this process by systematically going through the different cantos of the Bhagavatam, then by the time we actually finish the 9th canto of the Bhagavatam, our consciousness will be sufficiently prepared, sufficiently purified to actually appreciate and understand these intimate pastimes of Krishna. ఏం చెప్తారంటే ప్రభుపాదుల వారు, మీరు 1వ స్కందం నుంచి భాగవతాన్ని చదువుకుంటూ వెళితే 9వ స్కందం వచ్చేసరికి మీ చైతన్యము ఆ 10వ స్కందంలో రాబోయేటువంటి భగవంతునికి అత్యంత సన్నిహితమైనటువంటి ఆ అంతరంగ లీలని అర్థం చేసుకునేదానికి, అవగాహన చేసుకునేదానికి అనుకువగా మీ చైతన్యం అప్పటికి సిద్ధమవుతుంది. It is just like in the material world, when we meet some new person, we require some time to actually understand who is that person. బయట ప్రపంచంలో కూడా ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి గురించి అతనికి మనం దగ్గర అవ్వాలనుకున్నప్పుడు మొట్టమొదటి ఏం చేస్తామంటే అతని గురించి ఆరాధిస్తాం. ఇతను ఏంటి ఏమి సమాచారం చెప్పి తీసుకుంటాం. We don't immediately reveal from our side so many personal thoughts or feelings. అలా వ్యక్తి దగ్గరికి మనం మొట్టమొదటి రోజే పరిచయం రోజే మన యొక్క వ్యక్తిగత విషయాలన్నీ కూడా ఆయనకి మొత్తం మనసు విప్పి చెప్పం మనం. And we don't expect that person also, or we should not be asking that person to reveal his personal thoughts and feelings. అలానే పరిచయమైన వ్యక్తికి కూడా పరిచయమైన మొదటి రోజే అతని మనసులో విషయాలని మనకి చెప్పాలని కూడా మనం ఆశించాం అన్నమాట. Why? Because we need to first build up or establish a personal relationship. ఎందుకంటే పరిచయమైన రోజే కదా, ఆ రోజే కదా, ఆ పరిచయం రోజు నుంచి మొదలుకొని క్రమేపీ ఆ వ్యక్తితో ఒక స్థిరమైనటువంటి ఒక సంబంధ బాంధవ్యం మీకు ఏర్పడాలి. So in the same way, in the material world, it takes time to establish a relationship between two individuals. అట్లానే ఈ బయట ప్రపంచంలో కూడా వ్యక్తుల మధ్య ఒక సంబంధం ఏర్పడాలి అంటే దానికి సమయం పడుతుంది. What to speak of establishing of re-establishing our lost or forgotten relationship with Krishna. మరి అలాంటిది మామూలు వ్యక్తుల మధ్య ఒక సంబంధం బలంగా ఏర్పడాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది. అలాంటిది భగవంతుడితో మనకి సంబంధం ఏర్పడాలంటే ఏదైతే భగవంతుడితో మనకు ఉన్నటువంటి సంబంధం ఉందో ఒకప్పుడు అది మనం కోల్పోయాం. ఆ కోల్పోయినటువంటి సంబంధాన్ని తిరిగి పునఃస్థాపన చేసుకోవాలంటే చాలా సమయం ఓపిక పట్టాలి. Because the Lord and the Lord's pastimes are the most confidential pastimes in the world.
ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అన్నిటికెల్లా భగవంతుడు భగవంతునికి లేదనేటువంటి అత్యంత రహస్యమైనటువంటి. Yes, and we must, just like in Prabhupada gives example, you don't go up and expect to immediately meet the Prime Minister of a country. ఇప్పుడు ఉదాహరణ చెప్తున్నారు అనమాట ప్రోగ్రాంలో. ఇప్పుడు నువ్వు ఈరోజు ఉదయం లేచి లేవగానే ఈరోజు దేశ ప్రధానమంత్రిని వెళ్ళిపోయి తిన్నగా కలిసేసేసి ఆయనతో మాట్లాడేద్దామని చెప్పేసి అట్లా అనుకుంటే అది అవ్వదు. There's a whole process to actually become qualified to actually even meet such great personalities. గొప్ప వ్యక్తిని కలవాలంటే దానికి చాలా పెద్ద పద్ధతి ఉంది. అసలు ఆ వ్యక్తిని కలవాలంటే దానికి నీకుంటే ఒక అర్హతలు కావాలి. ఆ అర్హతను సంపాదించిన తర్వాత మళ్ళీ కలిసే ప్రయత్నం చేయాలి. What to speak of meeting the greatest of all personalities, the Supreme Personality of Godhead, Krishna. మరి ప్రపంచంలో ఎవరో గొప్ప వ్యక్తిని కలవాలంటేనే దానికి అర్హత సంపాదించాలి, తర్వాత ఎంతో పద్ధతిని పాటించాలి, ఎంతో సమయం ఎదురు చూస్తే అవుతుంది. మరి అలాంటి ప్రపంచంలో గొప్పవాళ్ళలోకెల్లా కూడా గొప్పవాడు భగవంతుడు కృష్ణుడు. ఆ కృష్ణుడు కలవాలి అని అంటే ఆయనతో నీవు పరిచయం చేసుకోవాలని అంటే దానికి ఎంత సమయం ఎంత ఓపిక అవసరం. So everything actually is based on and depends on purified consciousness. ఇంత కూడా దేని మీద ఆధారపడిందనంటే పవిత్రీకరణ చెందినటువంటి చైతన్యం అనేది ఉండాలి, దాని మీద ఆధారపడింది. The whole process of Krishna consciousness is to facilitate our becoming more and more purified in consciousness. కృష్ణ చైతన్య విధానం అంతా ఏమిటంటే మనకి ఒక వెసులుబాటు కలిగిస్తుంది. మనం చైతన్యాన్ని మరింత 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 పవిత్రీకరణ చేసుకొని చక్కటి పవిత్రమైనటువంటి చైతన్యాన్ని మనం పెంపొందించుకోవడానికి ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం అనేటువంటిది మనకు ఒక అవకాశాన్ని కలిగిస్తుంది. It is said that actually before becoming Krishna conscious, what needs to happen? Before becoming Krishna conscious, we must become conscious. Before becoming Krishna conscious, we must become conscious. ఏం చెప్తున్నారంటే కృష్ణ చైతన్యాన్ని మీరు పొందాలి. మీరు కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చే ముందు చైతన్యం వదలండి, ముందు చైతన్యం తెచ్చుకోండి, మళ్ళీ కృష్ణ చైతన్యం మాట్లాడతారు. There's a small example, very appropriate, when many years ago Srila Prabhupada was taking a walk on the roof of the Lotus building in Mayapur. మంచి ఉదాహరణ అనమాట. చాలా సంవత్సరాల క్రితం ప్రభుపాదుల వారు మాయాపూర్ ధామంలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ పద్మభవంతి ఉంది. ఆ పద్మభవంతి పైన నడుస్తున్నారు. Every day, as we know, Srila Prabhupada, he would go on his morning walk. ప్రతిరోజు కూడా ప్రభుపాదుల వారు అలవాటు ఏంటంటే పొద్దున్న లేకపోతే ప్రాతకాల వ్యాయామం కదా, ఉదయం పూట ఖాళీ కనుక కొంత దూరం వెళ్ళొస్తారు. Sometimes it would be outside the temple, sometimes due to the weather he would walk on the roof of the Lotus building. కొన్నిసార్లు ఏమో మందిరం బయట పొలాల్లో కలబెట్టేస్తారు, కొన్నిసార్లు ఏమో అవకాశం లేనప్పుడు మందిరం లోపలే భవంతి పైన పై అంతస్తులోకి వెళ్ళి పై అంతస్తులో తిరుగుతారు. And naturally there was always competition for devotees to be on that morning walk to hear important instructions that Prabhupada would be giving. భక్తులు శిష్యులు పోటీ పడేవాళ్ళు. ప్రభుపాద గారు ఉదయం పూట ఆ ప్రాతకాల వ్యాయామాలకు వెళ్తుంటే వెనకాలే వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే అక్కడ ఆ ప్రాతకాల వ్యాయామంలో ప్రభుపాద గారు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు, ముఖ్యమైన సూచనలు చెప్పేవారు. I was not on that morning walk, but I heard the story. Prabhupada was surrounded, as he normally would be, on the morning walk with a good group of devotees, and they were just walking around the lotus. ఆ రోజున ప్రభుపాద వారితో పాటు ఉదయం పూట కాలేజీలో నేనైతే లేదు కానీ మహారాజు అంటారు, మా భక్తులు ఉన్నారు, వాళ్ళ తర్వాత నాకు చెప్పారు ఇది. ఆ రోజున ఉదయాన్నే చాలా మంది భక్తులు ఉన్నారంట, వాళ్ళంతా కూడా ప్రభుపాద వారితో కలిసి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. And we have to try and put ourselves, we have to go back 50 years or put ourselves in that situation where, Prabhupada, who was practically honored as a demigod practically. I mean, to be in the presence of Prabhupada, just to be in his presence was a very, we could say, big thing, It was very special just to be in the presence of Prabhupada, or to speak of hearing instructions from him. మహారాజు అంటారు, అప్పట్లో ఆ రోజుల్లో మా పరిస్థితి ఎలా ఉండేదంటే
ప్రభువాదుల వారిని చూస్తేనే మాకేదో దేవతను చూసినట్లు అంత ఇదిగా ఉండేది, అంత తప్పించిపోయేవాడు. చూస్తేనే దర్శనం అయితేనే అంత గొప్పనంటే దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడడం, వారు చెప్పినటువంటి వినడం అంటే ఇంకా ఎంత అదృష్టంగా భావించేవాళ్ళం. అందుకని పోటీ పడేవాళ్ళము. Everyone could understand how rare it is to be in the presence of such an exalted personality. అందరికి కూడా ఈ అవగాహన ఉండేది. అంత మహోన్నతులైనటువంటి మహాత్ముడైనటువంటి ఒక వ్యక్తి పక్కన సమక్షంలో నిలబడ్డం అంటే అది ఎంత భాగ్యం అని చెప్పేసి అనుకునేవాడు, అంత విలువగా చూసేవాడు. So everyone was extremely attentive in wanting to hear every single word that Prabhupada would say, right? అందుకని ప్రతి ఒక్కరు ఎట్లుండేవాళ్ళు అంటే ప్రభుపాదుల వారి నోటి నుంచి ఒక్క వాక్యం, ఒక అక్షరం వచ్చినా అది జాగ్రత్తగా వినేదానికి అంత సావధానంగా అంత చుట్టుముట్టు ఉండేవాడు. So as they were walking, at one point, Srila Prabhupada, he stopped and then he said, I can see, but no one can see. ప్రభుపాదుల వారు అట్లా నడుస్తున్నట్టు వెళ్తున్నారు, కూర్చోడానికి ఆగి అన్నారు, నేను చూడగలను కానీ ఎవరు చూడలేరు అని చెప్పాను. I can see, but no one can see. All the devotees looked at one another. What is Prabhupada telling? ప్రభుపాదుల వారు మళ్ళీ అన్నారు, నేను చూడగలను కానీ ఎవరు చూడలేరు. ప్రభుపాదులు ముఖముగా చూస్తున్నారు, ఏం మనకు కనపడడం లేదు, ఈ ప్రభుపాదుల వారికి కనిపిస్తుంది ఏంటి అనేసి. And the new devotees would be looking at the older devotees, and also the older devotees, they could not understand what Prabhupada is telling them. అక్కడ ఉన్న భక్తులందరూ కూడా మిగతా భక్తుల వైపు చూస్తున్నారు అనమాట, ఏంటి అని. ఎవరికి ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్పారో అర్థం కావట్లేదు. So then Prabhupada continued walking all around and came to that same point. Again he stopped. Second time, I can see, nobody can see. ముందుకు వెళ్ళిపోయారు, అందరూ భక్తులు వెళ్ళారు. మళ్ళీ చుట్టూ తిరుక్కొని వచ్చి మళ్ళీ అదే ప్రదేశానికి వచ్చి నేను చూడగలను కానీ మీరెవరు చూడలేకపోతున్నారు అని చెప్పారు. Again the devotees were looking at one another. What's Prabhupada doing? మళ్ళీ భక్తులు వాళ్ళందరూ ఒకరినొకరు ముఖాలు చూసుకుంటూ ఏమంటున్నారు, ప్రభుపాదుల వారు మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నారు అని అర్థం కావట్లేదు. Again Prabhupada continued. Third time, came to that same spot. Again he stopped. I can see, no one can see. మళ్ళీ ప్రభుపాదుల వారు ముందుకు వెళ్ళిపోయి చుట్టూ తిరిగి మళ్ళీ అదే ప్రదేశానికి వచ్చి ఆగి భక్తులతో మళ్ళీ అన్నారు, నేను చూడగలను కానీ మీరెవరు చూడలేకపోతున్నారు అని చెప్పి. Actually devotees were generally afraid to ask questions to Prabhupada. అప్పట్లో పరిస్థితి ఏంటంటే ప్రభుపాదుల వారిని ఏమైనా ప్రశ్న అడగాలంటే భక్తులు భయపడేవాడు. Finally one devotee, he became very, he mustered some, confidence. Prabhupada, what do you see that we cannot see? ఎట్లా వాళ్ళలో ఒక భక్తుడు ధైర్యవంతా కూడగట్టుకొని ప్రభుపాదుల దగ్గరికి వెళ్ళి చిన్నగా అడిగాడు, ప్రభుపాద మీరు చూడగలిగేది మేమెవరూ చూడలేనిది ఏమిటి ప్రభుపాద? So morning walk means, after the sunrise. Prabhupada would be walking after the sunrise, 6 o'clock, whatever. So Prabhupada took his cane and he pointed, why this light is on. Now the sun has been, why this light is still on? The sun has already come. ప్రభుపాదుల వారు ఏం చేసినట్టే మామూలుగా ఈ ఉదయపూట ప్రాతకాల వ్యాయామం అంటే ఇంచుమించు సూర్యోదయం అయిన తర్వాతనే వాడు చేసేవాడు. ఆ సూర్యోదయం అయినప్పటికీ చుట్టూ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ప్రభుపాదుల వారు అన్నారు, చూడండి లైట్ ఎందుకు ఇక్కడ ఇప్పటికి కూడా ఇంకా వెలుగుతుంది, ఇది ఎందుకు దీనికి బల్బ్ అవసరం ఏంటి, ఇక్కడ వెలుగుతుందని. Why this light bulb is still on? The sun is already risen. సూర్యుడు వచ్చాడు కదా, సూర్యోదయం అయింది కదా, బల్బు అవసరం ఎందుకు బల్బు వెలుగుతుంది అన్నారు. So before being Krishna conscious, you have to become conscious. అందువల్ల ఏంటంటే అప్పుడు అన్నారు ప్రభుపాదులు, మీరు ముందు
కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చే ముందు చైతన్యంలోకి రండి. చైతన్యంలోకి రండి. సూర్యోదయం ఉండగా బల్బ్ అవసరమా? చైతన్యం ఉంటే ఆ పని చేసి ఉండేవాడు. అది వెళ్తాను. Simple, something very simple. But very often things that are very simple, they go over our head. అంటే చాలా సరళమైనటువంటి విషయం ఇది. కానీ ఏంటంటే మనకి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి తత్వాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో సరళమైన విషయం అయింది కదా అని చెప్పేసి అది తల మీదగా వదిలిపోతుంది, అని వదిలేస్తాం అనమాట. So, of course, our goal is to re-establish our relationship with Krishna and to have darshan of the Lord. This is being referred to here, that there is a process and a method for becoming qualified to have that darshan. మన లక్ష్యం ఏంటంటే, మనందరి లక్ష్యం ఈ జన్మలోనే ఆ దేవుడి శ్రీకృష్ణుని మనం చూడాలి, ముఖాముఖి అనేటువంటిది. ఆ లక్ష్యం చేరుకోవడానికి విధానం ఉంటుంది, పద్ధతి. ఇప్పుడు ఇక్కడ శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా భగవంతుని అలా చూడాలన్నా, దర్శించాలన్నా, మాట్లాడాలన్నా ఆ పద్ధతిని మనం ఖచ్చితంగా అనుసరించాలి. That is central to our philosophy, how to re-establish our forgotten and lost relationship with Krishna. మన సిద్ధాంతంలో చాలా ముఖ్యమైనది, మన తత్వంలో ఏమిటి? నేను భగవంతుడితో మరచిపోయినటువంటి నా యొక్క సంబంధాన్ని తిరిగి ఏ విధంగా నేను పునరుద్ధరించుకోవాలి అనేది. Because it is only by re-establishing our lost relationship with Krishna that we can develop our love for Krishna, isn't it? That we can attain the perfection of life, which is to develop Krishna Prema. మనం కృష్ణుడితో కోల్పోయినటువంటి ఆ సంబంధాన్ని తిరిగి మనం పునరుద్ధరించుకొని పునఃస్థాపించుకుంటేనే మన జీవిత లక్ష్యాన్ని, మన జీవిత పరిపూర్ణతను పొందగలుగుతాం. ఏమిటా జీవిత పరిపూర్ణత? ఆ కృష్ణుడి ప్రేమను అది సాధించగలుగుతాం. So Lord Chaitanya Mahaprabhu has summarized our whole philosophy in 3 simple words. అందుకనే శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు మన సిద్ధాంతాన్ని అంతా కూడా, మన తత్వాన్ని ఒక సరళమైనటువంటి 3 మాటల్లోకి మార్చి చెప్పారు. సంబంధ అభిధేయ ప్రయోజన. అవేమిటంటే సంబంధ అభిధేయ ప్రయోజనాన్ని చెప్పారు. It begins with సంబంధ, relationship. మొట్టమొదటి ఏంటి? సంబంధం. మన తత్వం ముందు భగవంతుడితో సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడంతో ప్రారంభమవుతుంది. And that is actually the most challenging, the most difficult. అయితే భగవంతుడితో ఆ సంబంధాన్ని మనం తెలుసుకునే విషయం ఉంటే ఇదే అత్యంత కష్టమైనది, అత్యంత సవాలుతో కూడుకున్న విషయం. There is a process. తర్వాత దానికంటూ ఒక విధానం ఉంది. We cannot expect to re-establish our relationship with Krishna unless we first learn how to re-establish our relationship with what is dear to Krishna. ఇప్పుడు చాలా ముఖ్యమైన విషయం, కృష్ణుడితో కోల్పోయినటువంటి సంబంధాన్ని పునఃస్థాపన చేసుకోవాలి అంటే అది అంత సులభంగా సాధ్యం కాదు. మొట్టమొదట కృష్ణుడికి అత్యంత ఇష్టమైనటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో నువ్వు సంబంధాన్ని పునఃస్థాపన చేసుకోవడం తెలియకుండా కృష్ణుడితో నువ్వు సంబంధాన్ని మళ్ళీ పునఃస్థాపించుకోవాలి, పునరుద్ధరించుకోవాలంటే సాధ్యం కాదు. ముందు కృష్ణుడికి ఏది ఇష్టమో చూడండి, దానితో మీ సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించుకుంటే అప్పుడు కృష్ణుడితో సంబంధం పునరుద్ధరించుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. That is our greatest challenge. అదే మనందరికి గొప్ప సవాలు. How to re-establish our relationship with Krishna. Prior to succeeding in re-establishing our relationship with Krishna, we need to learn how to establish our relationship with devotees, with Vaishnavas. అదేంటంటే ఇది మనందరికి సవాలు అన్నమాట. కృష్ణుడితో మనం కోల్పోయిన సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కదా, దానికన్నా ముందు ఇంకొకటి చేయవలసింది ఏంటంటే కృష్ణుడికి అత్యంత ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎవరంటే భక్తులు. భక్తులతో ముందు నీ యొక్క సంబంధాన్ని నువ్వు ఎప్పుడైతే పునరుద్ధరించుకోవడానికి, స్థాపన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారో అప్పుడు కృష్ణుడితో నీకు ఉండేటువంటి సంబంధం పునఃస్థాపించబడుతుంది. And we also need to learn how to re-establish our relationship with Krishna's nature. అలానే కృష్ణుడి యొక్క ప్రకృతి ఉంది,
ఆ కృష్ణుడు ప్రకృతితో కూడా నువ్వు కోల్పోయినటువంటి నీ సంబంధాన్ని పునఃస్థాపన చేసుకోవాలి, పునరుద్ధరించుకోవాలి. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Many years ago, one of our sannyasis had made a statement that sometimes devotees are so busy trying to become spiritual that they forget to be human in their dealings. Yeah. ఒకసారి ఒక సన్యాసి చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఈ మాట చెప్పారు. మనము ఇక్కడ మన భక్తులు కొన్నిసార్లు ఏముందంటే, నేను ఆధ్యాత్మికంగా గొప్పవాడిని లేదా ఆధ్యాత్మికంగా నేను పూర్తిగా నిమగ్నం అయిపోవాలి అనేటువంటి ప్రయత్నంలో, నేను ఆధ్యాత్మికుడిని కావాలి అనే ప్రయత్నాల ముందు మనిషిగా ఏది మర్చిపోతూ ఉంటారు. Yes, because this material world and the living entities in this material world, that is all directly connected with Krishna. It is Krishna's energy. ఏముంది? భౌతిక ప్రపంచం ఉంది. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులు ఉన్నారు. ఇదే మన కంటి ముందు ఉండేది. కానీ ఇది కంటి ముందు కనిపించే ఇదంతా కూడా ఏమిటి? కృష్ణుడి యొక్క శక్తే. So not only is our goal and objective to re-establish our relationship with Krishna or have darshan of the Lord's most intimate and confidential pastimes, as mentioned here, the Rasa Leela, but prior to that, we need to become more and more aware and sensitive of our surrounding, other devotees, other living entities, and learn how to properly relate with them. ఇప్పుడు నేను నా జీవిత లక్ష్యం దేవదేవుని శ్రీకృష్ణుడి గురించి తెలుసుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, ఆయన దర్శించాలి, ఆయనతో ముఖాముఖి సంభాషణ చేయాలి, ఇది నా జీవిత లక్ష్యం అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను కదా. అది జీవిత లక్ష్యం అయ్యుండొచ్చు, కానీ దానికన్నా ముందు ఇంకొక లక్ష్యం ఉంది నీ ముందు. అదేమిటి తెలుసా? ఆ కృష్ణుడికి సంబంధించినటువంటి ప్రకృతి ఉంది. ఈ ప్రకృతిలో అనేక మంది భక్తులు ఉన్నారు, సామాన్య మానవులు ఉన్నారు. ఈ భక్తులతో ఎలా వ్యవహరించాలి, సామాన్య మానవులతో ఏ విధంగా వ్యవహరించాలి, ప్రకృతితో ఎలా నడుచుకోవాలి, ఇవి ముందు నేర్చుకోకుండా ఇవి నీ లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి. ముందు నువ్వు వీటితో నీ సంబంధాన్ని పునఃస్థాపన చేసుకోవడం నీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుని, దాని తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ కృష్ణుడితో నీ యొక్క సంబంధాన్ని పునఃస్థాపన చేసుకోవడం లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి. So just like naturally as devotees we want to progress and advance, we want to ultimately establish a relationship with Krishna, but we must also be conscious and caring for what is taking place in the world, what is taking place with other living entities, whether in a human form or in other forms as well. That's all part of becoming Krishna conscious. ఇప్పుడు మనం అందుకనే భక్తులుగా మనందరూ ఏమంటే, ముందు నేను ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి చెందాలి, పురోగతి సాధించాలి, భక్తిలో ఉన్నతమైన శిఖరాలకు వెళ్ళిపోవాలి, ఇవన్నీ అనుకుంటాం, మంచిదే. ఆ ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయికి శిఖరాలకు వెళ్ళే ముందు కాస్త భూమి మీద ఆయన చూడాలి, భూమి మీద ఏం జరుగుతుంది, నా చుట్టుపక్కల ఉండే తోటి జీవులకి ఏం జరుగుతుంది. ఇక్కడ జీవులు అంటున్నారంటే మనుషులనే కాదు, మనుషులు మానవ రూపంలో ఉన్నటువంటి జీవులకి ఏం జరుగుతుంది, మానవ రూపంలో కాకుండా ఇతర రూపాల్లో ఉన్న జీవులకి ఏం జరుగుతుంది ప్రపంచంలో అనేది ఒకసారి చైతన్యం, ఆ చైతన్యాన్ని అలా ఆలోచన చేయాలి. Yes, and that is only possible when we develop purified consciousness. మహారాజు ఏమంటారంటే, ఆ విధంగా భూమి మీద ఏం జరుగుతుంది తోటి జీవుల విషయాన్ని ఆలోచన చేసేది కూడా కృష్ణ చైతన్యంలో ఒక భాగం అంటారు. ఎందుకంటే అది నువ్వు కృష్ణ చైతన్యానికి రావడానికి నీకు సహాయపడుతుంది. అది ఉన్నతమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యాన్ని పెంపొందించుకున్న వాడే ఇలా ఆలోచన చేయగలుగుతాడు అంటారు. Just like Krishna explains in the Bhagavad Gita that this knowledge that he is revealing to Arjuna is most confidential. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అంటాడు, అర్జున నేను నీకు ఏదైతే జ్ఞానం వివరిస్తున్నాను ఇది అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానం అని చెప్పాడు. We should try to understand that actually not only is Krishna's the subject matter, spiritual subject matter, not only that is confidential,
but also Krishna's material nature and how we are meant to interact and properly utilize Krishna's material nature. That is also confidential. మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఇది అత్యంత రహస్య జ్ఞానం అన్నాడంటే కృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పేటువంటి ఉపదేశాలే రహస్య జ్ఞానం అని కాదు. దానితో పాటు ఇంకొక రహస్య జ్ఞానం ఇక్కడ ఏముందంటే కృష్ణుడి ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రకృతి అంతా కృష్ణుడిది. ఈ కృష్ణుడి ప్రకృతిని మనం ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తున్నాం, ఈ కృష్ణుడి ప్రకృతితో మనం ఏ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తున్నాం, ఏ విధంగా ఈ కృష్ణుడి యొక్క ప్రకృతిని కృష్ణుడి సేవలో సద్వినియోగం చేస్తున్నాం, ఈ విషయాలు కూడా రహస్య జ్ఞానమే. Yes, because the Lord is present actually, isn't it? In not only Sarva Sachaham Riddhi Sanivisto, in the heart of all living entities, but actually He is present in every single atom, means He is present everywhere. ఎందుకంటే మరి భగవంతుడు అంతటా ఉన్నాడు, అన్నింటా ఉన్నాడు కదా. ఇప్పుడు సర్వస్వ జ్ఞానమృతి సన్నివిష్ట ప్రతి జీవి హృదయంలో ఉన్నారని చెప్పిన భగవంతుడు మనిషి శరీరమైనటువంటి నీ హృదయంలో ఉన్నాడు, అలానే వాటి హృదయాల్లో కూడా ఉన్నాడు. So that means that when we are dealing with this material world, this material energy, we're dealing with Krishna also. అందుకని మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో లేదా భౌతిక శక్తితో మనం వ్యవహరిస్తున్నప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి, మనం ఇది కృష్ణుడితో వ్యవహరించినట్లే లెక్క. It goes down into details. That's why Srila Prabhupada was always emphasizing the importance of keeping our temples and our homes and our surroundings very neat and clean, because cleanliness, as we know, is next to godliness. No? ఎందుకని ప్రభుత్వంలో అందుకే చూడండి, మన ఇళ్ళైనా కానీ గుళ్ళైనా కానీ మనం నివసించేటువంటి నివాస ప్రాంతాలైనా కానీ ప్రభుత్వం వారు ఎప్పుడు చెబుతుండేవాళ్ళు ఇవన్నీ చాలా శుభ్రంగా ఉండాలి, శుచిగా శుభ్రంగా ఉండాలి. ఎందుకని శుచిత్వమే దైవత్వం అనేటువంటి ఒక నినాదం ఉంది కదా. అందుకని ప్రభుత్వాల వారు చాలా ప్రత్యేకంగా చెప్పేవారు చుట్టుపక్కల వాతావరణం అంతా శుభ్రంగా ఉండాలి. And in the context of the first canto of the Bhagavatam, where Shukadeva Goswami gives a list of the most important living entities that require, especially in Kali Yuga, special care and special attention. శ్రీమద్ భాగవతం మొదటి స్కంధంలో మీరు గమనిస్తే సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తున్నారు, ఈ కలియుగంలో కొద్దిమంది ఉన్నారు, ఆ కొద్దిమంది పట్ల మనం అత్యంత ఎక్కువ పట్టింపు ఉండాలి, అంటే అత్యంత ఎక్కువగా వాళ్ళని భద్రంగా కాపాడుకుంటూ ఉండాలి. ప్రత్యేకించి కలియుగంలో వాళ్ళ మీద మనం ఎక్కువగా పరిరక్షణ చూపించాలి అని చెప్పి సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తారు. Those living entities who are described in the Bhagavatam as needing the most care and attention today in our modern day society are actually the most neglected. భాగవతంలో ఎవరి గురించి అయితే వీళ్ళకి ఎక్కువ పరిరక్షణ ఇవ్వాలి, వీళ్ళకి ఎక్కువ భద్రతను ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి పేర్కొన్నారో వాళ్ళకి ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమాజంలో ఈనాటి ప్రపంచంలో వాళ్ళని అత్యంత ఎక్కువ నిర్లక్ష్యం చేసేసారు. Who are those 6 living entities described in the Bhagavatam? It begins with Brahmanas, women, children, diseased, elderly people, and cows. They are needing the most attention, but actually they are the most neglected today. భాగవతంలో పేర్కొన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు? సమాజంలో వాళ్ళ పట్ల ఎక్కువ భద్రత చూపించాలి, ఎక్కువ పరిరక్షణ చూపించాలి అన్న వాళ్ళు ఎవరు? వాళ్ళు అంటే 6 మంది ఉన్నారు. ఎవరు 6 మంది? బ్రాహ్మణులు లేదా సాధువులు, తర్వాత స్త్రీలు, చిన్నపిల్లలు, రోగిష్ఠులు, వయోవృద్ధులు, గోవులు. ఈ 6 మందికి భద్రత కల్పించాలి, రక్షణ కల్పించాలి. వాళ్ళే నిర్లక్ష్యం చేయబడ్డారు. So to actually develop our Krishna consciousness, we must first give attention to those who are listed in the Bhagavatam as needing the most protection, but who are the most neglected. మనం అందుకే కృష్ణ చైతన్యంలోకి రావాలనేటప్పుడు కృష్ణ చైతన్యాన్ని పెంపొందించుకునేటువంటి ఈ ప్రక్రియలో మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే, ఎవరైతే భాగవతంలో అత్యంత భద్రత, అత్యంత పరిరక్షణ కల్పించబడాలని చెప్పి పేర్కొన్నారో, ఎవరికైతే
ప్రస్తుత సమాజంలో ఎవరికైతే అత్యంత నిర్లక్ష్యం వహించబడుతున్నారో ముందు వాళ్ళకి మనం భద్రత పరిరక్షణ కలిగించేటువంటి దిశగా ప్రయత్నం చేయాలి. This statement Srila Prabhupada makes actually in a very important book entitled Light of the Bhagavad. How many have read Light of the Bhagavad? ఈ వాక్యం ఎక్కడ చెప్పారు తెలుసా ప్రభుపాదుల వారు? ఒక ముఖ్యమైన గ్రంథం ఒకటి రాశారు ప్రభుపాదుల వారు. భాగవత జ్యోతి అనే ఒక గ్రంథం ఉంది. ఎంతమంది చదివారు ఆ పుస్తకాన్ని? Who has read? Who knows about who knows about the book? భాగవత జ్యోతి అనే పుస్తకం ఉంది అని ఎంతమందికి తెలుసు? Yeah, not a big percentage, small, yeah. In the Light of the Bhagavad, a book that Prabhupada wrote before going to America, he makes a very profound statement. ప్రభుపాదుల వారు అమెరికాకి వెళ్ళక ముందు వెళ్ళే ముందుగా గ్రంథం రాశారు భాగవత్ జ్యోతి. ఆ భగవత్ జ్యోతిలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఒక వాక్యం చెప్పారు. And the statement he makes is that if we want to properly address and solve the many problems of the world today, to solve any of these problems, we must first give our attention to giving proper care and attention to cows. ప్రభుపాదుల వారు అందులో ఏం రాశారు తెలుసా? ప్రస్తుత ప్రపంచంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి కదా, ఆ సమస్యలకు మీరు పరిష్కారాన్ని వెతకాలి అనుకునే వాళ్ళు అయితే నేను చెప్తున్నాను, బాగా వినండి సావధానంగా. ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం దిశగా మీరు ఆలోచన చేయాలనుకునే వాళ్ళు అయితే మొట్టమొదటి మీరు గోవులకు సంరక్షణ కల్పించండి. And that instruction is not only for farmers. గోవులకు రక్షణ కల్పించండి అంటే అది ఎవరో పల్లెటూరు రైతులకు చెప్పాలి, నాకు కాదు అనుకోకండి. That instruction is not only for those who have cows. గోవులు సంరక్షించండి అంటే అది ఎవరో ఆ గోశాలలో ఉన్న ఎవరో పెట్టుకుని ఉంటారు కదా, ఆ గోశాల పెట్టుకుని వాళ్ళకి చెప్పారు ఆ వాక్యం అనుకోకండి. Because actually in the Vedic culture everyone is meant to have cows. ఎందుకంటే అక్కడ వైదిక సంస్కృతి ఎట్లా తెలుసా? వైదిక సంస్కృతి ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఇంట్లో గోవులు ఉంటాయి. In the Vedic culture everyone is meant to live and to associate and interact with cows. వైదిక సంస్కృతిలో విధానం ఎట్లా అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా గోవులతో సంబంధం ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గోవులతో పరిచయం ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరు గో సంరక్షణ చేయాలి. అది వైదిక సంస్కృతి విధానం. Why is it? Why is it that we are meant to interact daily, every day, every single day with cows? ఎందుకంటే ప్రతిరోజు గోవులతో నువ్వు సంబంధం కలిగి ఉండాలి, ప్రతిరోజు గోవులకి నువ్వు ఆ విధంగా సంరక్షణ సేవ చేయాలి అని ఎందుకు చెప్తున్నారు అట్లా? First reason is that because cows are most dear to Krishna. ఎందుకంటే గోమాతలు కృష్ణుడికి అత్యంత ప్రియమైనవి. Second reason is that cows are already ahead of us. They're already in the mode of goodness. ఇంకో రెండో కారణం అంటే గోవులు మనకన్నా ఒక అడుగు ముందే ఉన్నాయి. ఏంటంటే అడుగు ముందే అంటే అవి సత్వగుణంలో ఉన్నాయి. Yeah, a majority of people in the world are in the lower, especially in Kali Yuga, are in the lower modes of nature, no? Rajaguna and Tamaguna. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అత్యధిక శాతం మంది జనాభా అందరూ కూడా కలియుగంలో అందరూ ఉండేటువంటి ఎక్కువగా శాతం వాళ్ళు ఉండేటువంటి గుణాలు ఏంటంటే రసగుణం తమగుణంలోనే ఉంటారు. గోవులు సత్వగుణంలో ఉంటాయి. To take the spiritual life and to make tangible advancement and to become qualified to have darshan of Krishna, minimum, we have to come to the mode of goodness. ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని తీసుకోవాలి, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో చక్కటి సాధన చేసి ఒక అర్హత సంపాదించి కృష్ణుడు చూడాలి, ఆ కృష్ణుడు దర్శించాలంటే దానికి కనీసం కావాల్సిన అర్హత ఏమిటి? సత్వగుణంలో ఉండాలి. Krishna's wonderful arrangement for society, for all of us, is that we associate with those two living entities who are especially in the mode of goodness, means the cows and the brahmanas. కృష్ణుడు ఎంత దయామేడంటే ఈ ప్రపంచంలో ఆయన తెలుసు పొద్దున్న లేచి మనం రజగుణం తమగుణం మీద కొట్టుబెట్టాడు తింటాం. అందుకే మన కోసం ఒక ఇద్దరు పెట్టాడు ఆయన. వీళ్ళతో సాంగత్యం చేస్తే సత్వగుణం వచ్చేస్తుంది మనకి. ఎవరు వాళ్ళంటే ఒకరు గోవులు, రెండవది బ్రాహ్మణులు. వీళ్ళ సాంగత్యం ద్వారా మనకి సత్వగుణం వస్తుంది. So just like coming back to our first example of Prabhupada walking on the roof, we must be conscious that something is not right, that the light is still on. So in a similar way, as devotees, we must be conscious of the pitiful condition
of cows in the world, and what in practical ways we can address that problem. బిందాలు మళ్ళీ అవధానానికి వద్దాం. వాళ్ళు అక్కడక్కడే తిరుగుతున్నారు గుండ్రంగా ప్రభుపాదుల వారితో పాటు. కానీ అక్కడ బల్బు వెలుగుతున్నది వాళ్ళెవరికి కనపడట్లేదు, ప్రభుపాదుల వారికి కనిపిస్తుంది. అదే ఆయన అంటాడు, నాకు కనిపిస్తుంది, మీకు ఎవరు కనపడట్లేదు. అంటే అక్కడే తిరుగుతున్నారు కానీ అది వాళ్ళ చైతన్యంలోకి రావట్లేదు. అది ప్రభుపాదుల వారు అంటున్నారు, మీరు కృష్ణ చైతన్యం ముందు మీ చైతన్యం తెచ్చుకున్నాను. చైతన్యం ఏంటి? ఇక్కడికి అనవసరంగా వెలుగుతుంది ఈ బల్బు, అది మీకు కనపడట్లేదు. అలా అంటే చుట్టుపక్కల జరిగేది ఏంటనేటువంటిది తెలిసి మీరు గమనించట్లేదు అంటారు ఆయన. మహారాజు అంటారు, అదేవిధంగా మనం కూడా చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది మనం చైతన్యం ఉండాలి. మనం ఏం జరుగుతుంది చుట్టుపక్కల? గోమాత ఎంతో బాధపడుతుంది, గోమాత ఎంతో హింసపడుతుంది, దానికి నీ స్థాయిలో నువ్వు ఏం చేయగలవు అనేటువంటిది నువ్వు చైతన్యంతో ఆలోచించేయి అని చెప్పాడు. It is again and again mentioned in the Bhagavatam in so many places. So if it is anything that is mentioned again and again, just like Prabhupada, I can see, nobody can see. Again and again he's telling, that means that there's something there we need to understand. There's something we need to give attention to actually properly understand. ఇప్పుడు ఈ మాటని మనం చాలా చోట్ల ఆ మాట ప్రస్తావన రూపాలు చేసేది ఏమంటే, నేను చూడగలుగుతున్నాను మీరు చూడలేకపోతున్నారు అనేసి. అదేంటంటే మనం కొంచెం అవగాహన ఆగాలి. మనం ఇక్కడ ఏదో అవగాహన చేసుకోవాల్సిన ఏదో ఉంది, అంతరార్థాన్ని గ్రహించవలసినటువంటి విషయం ఏదో ఉంది ఇక్కడ. And of course that is all directly connected with lifestyle, how we live, what our activities are. So our lifestyle and our activities, they need to connect with what is especially emphasized in the pages of the Bhagavatam. దీనికి మనం గమనించాల్సిందంటే మన జీవిత విధానం ఏంటి, మన రోజువారీ జీవిత విధానాన్ని ఏ విధంగా మనం గడుపుతున్నాం. మన రోజువారీ జీవిత విధానాన్ని ఇక్కడ భాగవతంలో చెప్పినటువంటి విధంగా అనుసంధానం అవుతున్నదా, ఏకీభవిస్తున్నదా లేదా, అది గమనించాలి. That is a very big topic. Of course, every day we are dealing, Krishna is a big topic. To become Krishna conscious is the most important topic and subject matter. If we continue to hear from the Bhagavatam, then slowly, gradually, that awareness, that understanding will develop. మనం ప్రతిరోజు కూడా ఈ విధంగా కృష్ణ సంబంధమైన చర్చ చేస్తూ భాగవతాన్ని ప్రతిరోజు కూడా ఇలా అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటే ఈ విషయాన్ని ఒక్కొక్కటిగా అర్థమయ్యి అప్పుడు మనం మనలో కృష్ణ చైతన్యాన్ని పెంపొందించుకోగలుగుతాం. So I want to take this opportunity, since it's close to the end of the Bhagavatam class, to thank all the devotees for participating and for performing. Just like today is Vaikuntha Ekadasi. I did not know that I would be entering Vaikuntha, opening the door to Vaikuntha this morning. So Krishna is, and Srila Prabhupada is helping us in so many ways to perform activities that help us to become more and more purified. I very much appreciate and thank the devotees for the many wonderful preaching activities that are going on here, and I'm sure that Sri Radha Govinda will continue to bless all of you to increase unlimitedly. సద్వినియోగం చేసుకుని మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరు ధన్యవాదాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే 2 రోజులుగా ఎంతో చక్కగా మీరు ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేస్తున్నారు, ప్రచారం అంతా కూడా చక్కగా జరుగుతుంది. ఈరోజు వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున దర్శనాన్ని, నాకు తెలియదు అది వైకుంఠం ద్వారకుండా నన్ను తీసుకెళ్తున్నారు అనేటువంటి విషయం తర్వాత చెప్పారు. వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున వైకుంఠ ద్వారకుండా దర్శనం చేసుకోవడం అనేటువంటిది, ఇవన్నీ నేను ఎలా అర్థం చేసుకున్నానంటే, కృష్ణుడు ప్రభుపాదుల వారు మనందరికీ ఎన్నో విధాలుగా సహాయం చేస్తున్నారు. మనల్ని మనం మరింత పవిత్రీకరణ చేసుకోవడానికి, మనం మరింత ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధి సాధించడానికి ప్రభుపాదుల వారు కృష్ణుడు మనకు చేస్తున్న సహాయమే ఇదంతా కూడా. అది నేను గమనించాను. ఇక్కడ ప్రచార కార్యక్రమాలు చాలా చక్కగా జరుగుతున్నాయి. మీరు ఇదే విధంగా కొనసాగండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాధా గోవిందుల వారు మీరు చేస్తున్నటువంటి ఈ ప్రయత్నాలని, ప్రచారాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పేసి నేను మనసారా కోరుకుంటూ మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటానని చెప్తున్నాను మహారాజ్.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Sri Harinam Sankirtan ki, Jai Sri Prabhupada ki, Jai Samasta Gaur Bhakta Vrinda ki, Jai Vaikuntha Ekadasi ki, Gaur Premanande. హరే కృష్ణ. గత 2 రోజులుగా భక్తిరాఘవ మహారాజ్ మనకి చాలా